देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिबे आउ एहाकू लाइक करने को भूलिबे नाही। यह आम भिडियो को अन्य मानक पाखरे पहुंचेबारे सहाय्य करिथाए। नंबर 1 आसंता 7, 8 और 9 रे राज्य सरकारଙ୍କ निवेशक सम्मिलनी। निवेशक सम्मिलनी करिवे राज्य सरकार। आसंता 7, 8 और 9 तारिख में सरकार निवेशकों सम्मिलनी करिवे। मोहन सरकारଙ୍କ यह प्रथम निवेशक सम्मिलनी। पुणे और अहमदाबाद रे एही सम्मिलनी आयोजन हेबो। ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, मेटाल क्षेत्र में निवेशकों सह शिल्प विभाग अधिकारी 1-to-1 आलोचना और गोल टेबुल बैठक करेंगे। यह सम्मिलनी रे शिल्प मंत्री संपद स्वाई, शिल्प सचिव, एमएसएमई मंत्री सह अन्य अधिकारी जोगदेवर कार्यक्रम रही। 2029 सुधा 2.5 लाख कोटी टंकरू अधिक पुंजीनिवेश आने को लक्ष्य रखिछंती सरकार। चलित वर्ष उत्कल उत्कर्ष सम्मिलनी आयोजन करी अधिक पुंजी आने को सरकार लक्ष्य रखिछंती बोली शिल्प मंत्री संपद स्वाई कहिछंती। नंबर 2 देश में निर्माण हेबो 8टी नुआ हाईस्पीड रोड कॉरिडोर। केंद्र कैबिनेटर मंजूरी। भारत सरकार देश में 8टी नुआ हाईस्पीड रोड कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी देइछंती। एही कॉरिडोर पई सरकार 50,000 कोटी अधिक टंका खर्च करिवे। देशर विभिन्न कोण अनुकोण रे निर्माण हेबाकु जाउथुबा एही रास्ता केवल लोकों समय बंचेब नाही बरं अनेक सहरर दूरता मध्य ह्रास करिवो। यह ईंधन संचय करिबारे मध्य सहायक हेबो। एही नुआ कॉरिडोर आग्रा, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, खड़गपुर, मोरग्राम, रायपुर, रांची, अहमदाबाद, पुणे, नासिक, अयोध्या एवं गौहाटी को उपकृत करिवो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार गठित अर्थनैतिक व्यापार संक्रांत कैबिनेट कमिटी शुक्रवार एही 8टी कॉरिडोर निर्माण को अनुमोदन देइछि। नंबर 3 परवर्ती पुलिस डीजी होई पारंती आईपीएस वाईबी खुरानिया। परवर्ती पुलिस डीजी होई पारंती आईपीएस वाईबी खुरानिया कारण केंद्र डेपुटेशन रु फेरुछंती आईपीएस खुरानिया। खुरानिया को क्याडर राज्य को फेरिबा को केंद्र सरकार को अनुमति मध्य मिल सारी। 1990 बैच ओडिया क्याडर ई आईपीएस ऑफिसर वर्तमान बीएसएफ स्पेशल डीजी ऑपरेशन अछंती। सूचना थाउ कि ओडिशा रे थिबा समय रे से नयगढ़, जाजपुर, राउरकेला, मयूरभंज एवं गंजाम जिल्लार एसपी भाव में कार्य करिसंती। यह उत्तरांचल एवं दक्षिणांचल डीआईजी, भुवनेश्वर, कटक अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर एवं पुलिस कमिश्नर भाव में कार्य करिसंती। नंबर 4 हिमालय रे आसीबो 9 तीव्रतार भूकंप आनीपारे प्रलय। आईआईटी प्रोफेसर दाबी। ग्लोबल वार्मिंग जोगु हिमालयर ग्लासियर उपरे संकट बढ़ी। बढ़ुथिबा तापमात्रा जोगु ग्लासियर क्रमगत भाव तरड़िबारे लागिछि, जहाँ देश पई एक गंभीर संकट ठारू कम नुहे। किंतु एसबु भितरे आईआईटी रुड़कीर जड़े हेड प्रोफेसर एमएल शर्मा जो दाबी करिसंती ताहा आहुरी सांघातिक। से दाबी करिसंती जे हिमालय क्षेत्र में खूब शीघ्र एक बड़ धरणर भूकंप आसीपारे। यह भूकंप 8 ରୁ 9 तीव्रता जाए होईपारे, जोथिरे व्यापक क्षति पहुंचीबार आशंका करा जाउछि। भूकंपरु हेबाकु थिबा क्षयक्षति को किपरि रोका जाई पारिबो एवं किपरि बंची पारिबा सेथिपई से भूकंप वार्निंग सिस्टम प्रस्तुत करिसंती, जोथिरु भूकंप केबे एवं केते तीव्रतार आसीबो ताहा जानि पारिबा। नंबर 5 ईरान इस्राएल विवाद। तेल अवीव को उड़ाण स्थगित रखिला एयर इंडिया। ईरान और इस्राएल विवाद मध्य एयर इंडिया तेल अवीव को उड़ाण स्थगित रखिछि। अगस्ट 8 पर्यंत तेल अवीव को कौनसी विमान चलाचल करिबो नाही बोली एयर इंडिया पक्षरु कहुଯାଇଛି। विमान सेवा पक्षरु एक निवृत्ति जारी करा जाई एही सूचना दिया जाइछि। एथिरे कहुଯାଇଛି जे मध्य प्राच्यर किछि अंशरे चलिथिबा परिस्थिति को दृष्टि रे रखी तेल अवीव को विमान चलाचल को स्थगित रखाଯାଇଛି। पाणीपाग सूचना। सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र, प्रबल बर्षिब। उत्तर बंगोपसागर में गतकाली सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय काली लघुचाप क्षेत्र में परिणत होइछि। यार प्रभाव में राज्यर अधिकांश स्थान में प्रबल वर्षा होइपारे बोली पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार गांगेटिक पश्चिमबंग एवं झारखंड को लगी लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग को गति करी 24 घंटे अधिक घनीभूत होबार संभावना रही। यार प्रभाव में राज्यर अधिकांश स्थान में प्रबल वर्षा होइपारे। सक्रिय मौसुमी प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। आगामी 2 दिन पर्यंत राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा होबार संभावना रही। प्रबल वर्षा नहीं केन्दुझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा और बरगढ़ जिला पर येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। नंबर 6 ग्रुप कैप्टेन शुभ्रांशु शुक्ला को स्पेस स्टेशन को पठेइबा नासा।
ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ISSକୁ ପଠାଇବ। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ନାସା ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଇସ୍ରୋର ମାନବ ବିକାଶ ବିମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ HSFC ଆମେରିକା ଭିତ୍ତିକ ଅକ୍ସିମ ସ୍ପେସ୍ ସହିତ ମହାକାଶ ବିମାନ ଚୁକ୍ତି SFA କରିଛି। ISSକୁ ଆଗାମୀ ଅକ୍ସିମ 4 ମିଶନ ପାଇଁ ଏପରି ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନରେ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟ, ଜଣେ ପ୍ରାଇମ୍ ଓ ଜଣେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଲଟ ରହିବେ। ନମ୍ବର 7, FCIରୁ ରାଜ୍ୟ ଚାଉଳ କିଣିପାରିବେ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2800 ଟଙ୍କା। ଖୋଲା ବଜାର ବିକ୍ରି ସ୍କିମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମରୁ ଚାଉଳ କିଣିପାରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇ ନିଲାମରେ ଭାଗ ନ ନେଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2800 ଟଙ୍କାରେ FCI ଚାଉଳ କିଣିପାରିବେ ବୋଲି ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ମାଗଣାରେ 5 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2900 ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। 100 ଟଙ୍କା କମ୍ ଦାମରେ ସେମାନେ FCIରୁ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଅଟା ଓ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ପରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅନ୍ୟ ପରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଳୁ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ଆଣିଛୁ। ଏବେ ଆଳୁ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରିବୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକାରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର 5% ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ସେୟାର ଆଜି 5% ଯାଏଁ ଖସିଛି ଏବଂ BSE 30 ସେୟାର ବିଶିଷ୍ଟ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ। ଗୁରୁବାର ଆମେରିକୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 885.60 ଅଙ୍କ ବା 1.08% ଖସି 80,981.95 ଅଙ୍କରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି 50ରେ ମଧ୍ୟ 293.20 ଅଙ୍କର ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମେରିକାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ PMR ଡାଟାରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଆସିଛି, ଯାହା ଆମେରିକାରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ନମ୍ବର 10, ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ, SIT ତଦନ୍ତକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନାଁ। ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇସାରିଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଥିବା ଚାନ୍ଦାର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ SIT ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଏକାଧିକ ପିଟିସନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ କର୍ପୋରେଟର, ଡୋନର ବା ଚାନ୍ଦାଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଅନୈତିକ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଶେଷ କରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 11, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ CEO ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ଅର୍ଥାତ୍ BMRCLର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ CEO ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବା ପରେ ସେ ଏହି ପଦ ଛାଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ CEO ଭାବେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗତ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12, ଦୀନ ଦୟାଲ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଜନା, ଡାକ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମିଳିବ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। ସଉକ ପାଇଁ ଡାକ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା 6ରୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଦୀନ ଦୟାଲ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଡାକ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରହକୁ ସଉକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 6ରୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଓ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କାର ବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାକ ପ୍ରଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶେଷ ତାରିଖ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରଖାଯାଇଛି। ଲିଖିତ ଡାକ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାରିଖ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆସିବ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦର ତାଲିକା ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆସିବ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସୁଅର ମହାସୁଅର ନିଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଦର ତାଲିକା ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନମ୍ବର 14, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଆମର ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଭୂତି ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନମ୍ବର 15, ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଛି ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭାଷଣ ପରେ ମୋ ଘରେ ପଶିବ ଇଡି, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ସଂସଦରେ ଦେଇଥିବା ମୋର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭାଷଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ମୋଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଘରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ଚଢ଼ଉ କରିବ। ଏକଥା ମୁଁ କିଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଲୋକେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଇଡିର ଆଗମନକୁ ଉତ୍ସାହ ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଇଡି ଯେଉଁଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଚା ଓ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ନମ୍ବର 16, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ଦୋକାନ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦୋକାନ ଘରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଟାଉନହଲ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି। ତହସିଲଦାର, ସିଟି, ଡିଏସ୍ପି, ପୌରପାଳିକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଜବରଦଖଲକାରୀ ନିଜ ତରଫରୁ ଦୋକାନ ଘର ଖାଲି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ଇନଫୋସିସକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, 32,000 କୋଟିର ଜିଏସ୍ଟି ନୋଟିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଇନଫୋସିସକୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିଥିବା ମାମଲାରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ କମ୍ପାନୀକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର 32,403 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି କାରଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏହି ନୋଟିସ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିର ଏହି ମାମଲା 2017 ମସିହାରୁ 2022 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସ୍ଥିତ ଜିଏସ୍ଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଇନଫୋସିସ ନିଜ ବିଦେଶୀ ଶାଖାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସେବା ଉପରେ କୌଣସି ଜିଏସ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ଫଳରେ 32,403 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର କମ୍ପାନୀକୁ ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18, ଆଇଏଏସ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ତଦନ୍ତ କରିବ ସିବିଆଇ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଆଇଏଏସ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ସିବିଆଇ। କାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ 3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯେପରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସିବିଆଇ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19, ଭୂସ୍ଖଳନର 4 ଦିନ ପରେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 4 ଜଣ। ୱାଇନାଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନର ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାଲି ଭାରତୀୟ ସେନା ୱାଇନାଡ଼ରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ କୁନୁରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି।
କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖୁସି ଖବର। ନମ୍ବର 20 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ପରେ ଆସୁଛି ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି କି 150ରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ସହରରେ ଚାଲିବ ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋ, ଯାହାର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ୟ ଲୋକାଲ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଇଣ୍ଟେରିୟର ହାଇକ୍ଲାସ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଠିଆ ହୋଇ କିମ୍ବା ବସି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ଅନ୍ୟ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଇଏମ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଏହା ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 କିଲୋମିଟର ହେବ। ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏସି କୋଚ୍ ରହିଛି। ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ 124ଟି ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏଥିରେ ଚିହ୍ନିତ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ଆଗ୍ରା, ମଥୁରା, ଦିଲ୍ଲୀ, ରେୱାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିରୁପତି, ଚେନ୍ନାଇ ସାମିଲ ରହିଛି। ନମ୍ବର 21 ଦେଶ ପ୍ରତି କମୁଛି ଆଦର, ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ 2023ରେ 2,16,000 ଲୋକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଖୋଦ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ନାଗରିକ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2023ରେ 2,16,219 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2022ରେ ଆହୁରି ଅଧିକ 2,25,620 ନାଗରିକ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 2021ରେ 1,63,370 ଜଣ, 2020 ମସିହାରେ 85,256 ଜଣ ଏବଂ 2019 ମସିହାରେ 1,44,017 ଜଣ ଲୋକ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 15,000 କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବ ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା ଇଣ୍ଟେଲ୍। ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇ କରିବ ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟେଲ୍। ନିଜ କମ୍ପାନୀର ଶ୍ରମ ବଳର 15% ଛଟେଇ କରିବ ଇଣ୍ଟେଲ୍। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 15,000 କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ହରାଇବେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏନ୍ଭିଡିଏ ଏବଂ ଏଏମ୍ଡିକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀକୁ $10 ବିଲିୟନ ସେଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଛଟେଇ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏନେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମେଲ୍ ପଠାଇଛି କମ୍ପାନୀ। ନମ୍ବର 23 ରାଜସ୍ଥାନରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରାଜସ୍ଥାନର ବାଂଶୱାଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାରଖାନା ପାଇଁ ଜମି ଖାଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ପୁଲିସ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ପଥରମାଡ଼ କରିବାରୁ ପୁଲିସ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ବାଂଶୱାଡ଼ାର ଛୋଟି ସରୱାନରେ 2800 ମେଗାୱାଟ୍ର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜମି ଖାଲି ହେଉନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 24 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେଲେ ହାରିସ୍, କହିଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଟାଇପ୍ ଜଣା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଓ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କମଳା ହାରିସ୍ କଡ଼ା ନା ଭାରତୀୟ ବୋଲି ରିପବ୍ଲିକାନ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ରୋଚକ ଢଙ୍ଗରେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ହାରିସ୍। ହାରିସ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାଇପ୍ ଜାଣିଛି, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ କାମ କରିଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଡିଲ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ତାହା ମୋତେ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ନମ୍ବର 25 ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି ଆଦି ହିମାଳୟ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠର ବିକାଶ କରାଯିବ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା। ଐତିହାସିକ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି ଆଦି ହିମାଳୟ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠର ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏହାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ମହନୀୟତା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିପାରିବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ କାଲି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 26 52 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ଅଲିମ୍ପିକରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍। ଦଳ କାଲି ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 3-2 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ଦୀର୍ଘ 52 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇବାର ସଫଳତା ପାଇଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ 1972 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ ଯେତେଥର ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିଥିଲା ସବୁବେଳେ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି 2ଟି ଗୋଲ୍ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଷ୍ଟିକ୍ରୁ ଆସିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଲିମ୍ପିକ ଚାମ୍ପିୟନ ବେଲଜିୟମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 27 ଅଲିମ୍ପିକ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲେ ଧୀରଜ ଅଙ୍କିତା। ଇତିହାସ ରଚିବାର ଅତି ନିକଟରୁ ଆସି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଅଙ୍କିତା ଓ ଧୀରଜ ଯୋଡ଼ି।
ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ତୀରନ୍ଦାଜିରୁ ଭାରତକୁ 36 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଭେଟି ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଧୀରଜ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରଜ ଓ ଅଙ୍କିତା ଯୋଡ଼ି ଖାଲି ହାତରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଧୀରଜ ଓ ଅଙ୍କିତା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଦଳକୁ ସେମିରେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ କୋରିଆଠାରୁ 6-2ରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 28 ମନୁଙ୍କୁ ନେବାକୁ ମନ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି 40ରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ, 1.5 କୋଟିକୁ ବଢ଼ିଲା ଫି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 2ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ପରିଚିତ ମୁହଁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଟର ମନୁ ଭାକର। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜିନିଷର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ନେବାକୁ ମନ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି 40ରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ମନୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି IOS ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନୁ ଭାକର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 20ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏହି ଫିକୁ 6ରୁ 7 ଗୁଣ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ଡିଲ୍ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 29 ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଟାଇ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 230 7 ୱିକେଟ୍, ଭାରତ 10 ୱିକେଟ୍ରେ 230। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଟାଇରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 230 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ 47.5 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସମାନ 230 କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 30 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ସଟଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ। ସେ ପୁରୁଷ ଏକକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କଶ୍ୟପ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଯାଏଁ ଯାଇପାରିଥିଲେ, ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନିଜକୁ ପଦକ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତର ବାକି ସଟଲରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଭାଗ ନେଇ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।